Ilya Arunbaye Lumia Nicalamia Boa Saugo Sabi Wibanyi Shurongani, Ticha was seized Lila Chimesoin. The Sauga Dama told Patti Surate Polonida Duya Balame. Daha Soviet Anashin Seneca Mimu the Jew targeted. The mind man win Ludari who pianle dupo be like that. She hung to the na longanzini the cune do nivare. Sao ye diga anidaraha. Aaron Baye Kubain Boa a John Piobia Gente. Do ne kebian jinlege be, Madia the pin Piogwe Dwaya Durigu. Pianle Gong Po to Bejema, the Shini Bare. Tangua Chause Bilon Nediti. Subi ye biduri no piama. Ye yopu damye kanyare namerigu. Arenbaga Saminari Trema ye won't bianle yida gevare. Daha Yushine Namesin Dimbiajim Hobao. Arenbaha Eri Pogurigu Bidu Yandu, to show, Paubian yida masure. Nanga ye the Zekat ta Kayamu Augani, Sweatobi. Turue Luda Samu, Parami Shin Pimune, Kanzaje Shiduri Pietjao. The Mure Sabaji Pona Murine the deep Yagebare. Duga Suya de Win Shinlin Jedui Matoke Magrega Sabi Nubina Nilane Dilurigu Lubone Bianle Kosan Lara Pibare. Duye Sa Otema Pobia Kanya Jinha Eri Kega Saisia Rine Anubina Shina Anubina Shini Dodo Nanga Yia Bianle Mupala Jin Lemagu Yashi Laidane Duduabe. Disa Otema Atin Shazone Sapadu look at Nizon Bangaro Kapiasiaji Osman Dandes Danye Marina ne Swite Dibaru Jao Ye put Hamuri Pibare Arimbaga Mandestangu Bompoyama Nanga Yi Dagon Diao Ani Nedamaga Loka Jine Amuin Quimaja Penny Nicolita Gonlu Pusimbi Tigai Luede Parmishin Kapiasia Diao Pit Dioport Havare Manestanye Gabiarigu Ludi Mibialu Niva Penny de Chema Arimbaga Tusa Otema Erikabiarigu Pianle Guga Popia Gevare Duha Gabiahu Yiram Hopu Gabiaga Tusi Yaulara Subi Manestanye Nubina Sindangu Baduma Manyenaya Mindin Bigevare To Dube Bibagani Pianla Bima Subi Miboma Mimi Gugu Sung Si and Dware Gabiasia Maji Zwite Diva Ye Jangule Arimbaga alone G. Guebwe Gown and lead and Yidat Havare. Dumaya Tijan Samu Boagu Shumbilaya Murigu Yidayama Arimbaga Jonoru Aloma Dawin Shide so that Dwe White Dog Winkan Jacoba Tedwin Havare. Dabien Pablo Picasso Lumu Subiye Sapadurine Mise Bigerale Arimbaye Barna de Sabi Buha the Kubabe. Subiye Suyaga Picasso Bajigariu, Yinshin Kipi Nubinalu Tamatabe, Arimbaga Picasso Ninjai Lo Shamune, Commune Badi when Pimu Gagwe Yubi, Duye Anupina Santa Murigu, Subie Lungeri, Missy Poyao, Dimbiagevare, Picasso Ponigu, Dombubi, Subie Danger de Sushele Yatabu Dabang, Chupau Biagera Pibare. Anabani Missy Augani Lo on Yida Yama Arimbaga Sajamia Jana Pashu Jensure Nubinago Swango Dombu Gevare. Duha Stalin amigo Daya Dekachem Bue Tuke Galaye O Mine Lidu Lurie Melonega Jao Mune Jonji Bedi Pisi Dwayabo to a white door Nilan Wivangevare. Ubama Api Mesui Diao Piason Dwabongu Yireka Gajamaye Le Biao Damamo G. Guevea Timin Lema Musu Sigaloni who don't leave Shiva. Davime do ye Sapwebunga Blau Timi Lesoye Sapadua Eri Timin Lema Musura Sanitaja Panita Luda Boji Pite Sura Lulu Nale Dwazibare. Dua Tangua don't the con don't the Shikalarima Luria no say Nigea Bongu Pobiae Eri no say Chinha the Vodulum Hope the Shin Lu Pitja. Padigu chicken lo mobe, Chow Lulu Pijango, de Muiza, Punchagevare. Arimbaye Sadaria, a boy and paying Senegal Nale be the on Shivime, a twin jaja Paji no
အာနာရှင်စနစ်ကလူသားချင်းစာနာမှုကိုဘလို့ဖြစ်စည်းပစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆွဲချစ်တင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ဟာမှတ်ဉဏ်ပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အာရွန်ဘတ်ဟာအစိုးရကဖျောက်ဖြစ်ပစ်လိုက်တဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်ဉဏ်အပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ပြန်လည်ဆက်တိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဖြစ်တိုင်းကိုအတိအကျမှတ်မိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝေဝါးနေတယ်လို့ယူသားစွာဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝန်ခံမှုကပဲသူ့စာအုပ်ကိုပို့ပြီးယုံကြည်စရာကောင်းစေပါတယ်။သူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သမိုင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲမုံတိုင်းတွေကလွတ်မြောက်လာတဲ့ခရီးသည်တယောက်အနေနဲ့သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသမျှမှတ်မိသမျှကိုပြန်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူပြန်လဲတိဆောက်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်ဉဏ်တွေထဲမှာပါရီမြို့ကကော်ဖီဆိုင်တွေစပိန်စစ်မြေပြင်ကကရုတ်ကျင်းတွေနဲ့မော်စကိုမြို့ရဲ့အေးစစ်တဲ့ဆောင်းညတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှတ်ဉဏ်တွေဟာအာရွန်ဘတ်တဦးတည်းပိုင်တော့မဟုတ်ပဲမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမိုင်းအမွေနှစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူများတက္ကရာများဘဝစာအုပ်ထဲကစာကြောင်းတွေဟာအတိတ်ကတစေ၆ခံနေရတဲ့ဆိုဗီယက်လူအဖွဲ့အစည်းကိုကူစားပေးလိုက်တဲ့ကူထုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရားကိုသိလို့တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။အီလီယာအာရွန်ဘတ်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းသီအိုရီဟာလူများစုအတွက်ထပ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲဆိုဗီယက်စာပေလောကရဲ့မုံတိုင်းတစ်ဖွဲပြင်းထန်တဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့အလက်ဇန္ဒာဆိုနေဇင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ယက်တီမှုဟာဆိုဗီယက်ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုနေပါတယ်။ဆိုဇနေဇင်ကဂူလက်အချင်းစခန်းတွေထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာငရေကန်ကိုဖျက်ကတန်းခဲ့ရသူအမှန်တရားကိုဘာနဲ့မှမလဲပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအပေးအယူမရှိတဲ့ prophet ဆန်ဆန်ပုံရိပ်မျိုးရှိသူပါသူကအာရွန်ဘတ်လူမျိုးကိုစနစ်အတွင်းကလူဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်ဆိုဇနေဇင်ရဲ့အမြင်မှာအာရွန်ဘတ်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာဗျူဟာမြောက်ဆောင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲဟန်ဆောင်မှုတသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဇနေဇင်ကလူတယောက်ဟာမူသားနဲ့အသက်ရှင်မလားအမှန်တရားနဲ့သေမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်သွင်းမှာအာရွန်ဘတ်ကပထမလမ်းကိုရွေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲလိရှိပါတယ်အာရွန်ဘတ်ကငါတို့သွားကြိတ်ပြီးတိတ်နေခဲ့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဆိုဇနေဇင်ကခမားတို့သွားကြိတ်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအော်ဟစ်နေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခမားတို့ကစပွဲဝိုင်းမှာဝိုင်းတောင်ရင်သွားကြိတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့နှင်းတော်ထဲမှာတွေးထွက်တန်ယုံနဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့ရတာဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုဇနေဇင်တွေ့တော့အာရွန်ဘတ်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာအပြစ်ကင်းစင်မှုမဟုတ်ပဲစတာလင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမြစ်ကွယ်ပြုပေးခဲ့တဲ့တွဲဝိုက်သောပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိပက္ခဟာအတွင်းကနေပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့သူစနစ်တစ်ခုလုံးကိုဖြိုချလို့သူတို့ရဲ့အကြားမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အားပြိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ပြိုင်ရုရှားစာရေးဆရာတွေနဲ့အသက်ရှင်ကြံရစ်သူတွေကြားမှာလဲအာရွန်ဘတ်ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါတယ်အထူးသဖြင့်အော့စစ်မန်ဒယ်စတန်ရဲ့ဇနီးသည်နာဒီစတာမန်ဒယ်စတန်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာအာရွန်ဘတ်ပေါ်ထားတဲ့သဘောတရားဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်သူမကအာရွန်ဘတ်ဟာသူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကြပြဆရာကြီးကိုကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာရွန်ဘတ်ရဲ့အီလစ်ဆန်တဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုခါခါတီဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သူမတို့လူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီးငတ်ပြတ်နေချိန်အာရွန်ဘတ်ကနိုင်ငံခြားဝတ်စုံတွေဝက်နိုင်ငံခြားဆေးပစ်လိပ်တွေတောက်ပြီးတော့ပါတီပွဲတွေတက်နေတာကိုသူမကမကျေနပ်ခဲ့ပါဘူးသူမအပါဝင်ဂူလက်စခန်းကလွတ်မြောက်လာသူတော်တော်များများကအာရွန်ဘတ်ရဲ့လူများတက္ကရာများဘဝစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အမြင်မှာအာရွန်ဘတ်ဟာလူသေးတွေကိုပြန်လည်ဂုဏ်ဖော်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီလူသေးတွေအသက်ခံရတော့ကတော့သူနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရရုံသာမကတခါတရံမှာအာနာရှင်ကိုချီးမွမ်းငန်းဖွင့်နေခဲ့တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်ဘာလန်ရှာလာမော့ဆိုလို့စာရေးဆရာမျိုးကဆိုရင်အာရွန်ဘတ်ရဲ့စာအုပ်ကိုခေတ်ကာလတစ်ခုရဲ့လိမ်ညာမှုတွေကိုအမှုပညာဆန်ဆန်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့စာအုပ်လို့တောင်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့ပူးပါတယ်သူတို့အတွက်တော့အာရွန်ဘတ်ဟာ
ကျွန်တော်တို့နဲ့တသားတည်းမဟုတ်ပဲအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပိုပြီးနီးစပ်သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလူငယ်စာရေးဆရာတွေနဲ့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိသူတွေကတော့အာရွန်ဘတ်ဟာသူလုံနိုင်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးကိုလုပ်ခဲ့တာပဲလို့ကာကွယ်ပြောဆိုကြပါတယ်။သူသာအသက်မရှင်နေခဲ့ရင်ဒီအမှန်တရားတွေဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။နှုတ်ဆက်ရှင်သီအိုရီဟာတရေဘောကြောင်မှုကိုစင်ကြယ်ပေးတာတက်တက်ပဲလားဆိုတဲ့မိကုံးကတော့ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာအငင်းပွားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ပါပဲ။ဝေဖန်သူတွေကအာယင်ဘတ်ရဲ့သီအိုရီဟာ regionalization လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုပြန်ပြီးရုပ်တိဗေဒကြကြဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်တာမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတာလူတယောက်ဟာကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဆိုတာကိုငါကတမိုင်းအတွက်စောင့်ဆိုင်နေတာလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ရင်ပိုပြီးကြည်ကောင်းသွားသလိုမျိုးပါပဲအမှန်တကယ်တော့အာရွန်ဘတ်ဟာ1930ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာစတာလင်ရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုမတိမတာဝေဖန်မှုအခွင့်အရေးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူကလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ရုံသာမကစတာလင်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေကိုတက်တက်ကြွကြွထောက်ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဟာမလွဲမရှောင်သာခြေနေကြောင်းမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အခွင့်ထူးခံဘဝကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားခြင်းလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ဆွဆွဲစရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တံပြန်အမြင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝေဖန်ချက်တွေကတိတ်ပြီးစံနမူနာဆန်လွန်းရာရောက်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်တစ်ခုအောက်မှာလူတယောက်ဟာသူရဲကောင်းတဲ့တစ္ဆာပေါက်ဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ထဲကတခုတည်းကိုရွေးချယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူအများစုဟာမိခိုးရောင်နယ်မြေထဲမှာရှင်သန်ကြရတာပါအာရွန်ဘတ်ဟာတရေဘောကြောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဟာလူသားဆန်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမျိုးပါသူကသူ့အသက်ကိုနှမျောလို့တိတ်နေခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ဆုံးမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုစာအုပ်ရေးသားခြင်းလိုမျိုးကိုလှုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ညင်းလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာအချီးနှီးဖြစ်မသွားပဲနောက်ဆုံးမှာအသီးအပွင့်တစ်ခုတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနောက်တိုင်း liberal အမြင်နဲ့ဆိုဗီယက်လက်တွေ့ဘဝတို့ရဲ့ကွာဟချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ဒီဝေဖန်ချက်တွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုပိုပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အနောက်တိုင်းမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကဝေဖန်ရေးဆရာပညာရှင်တွေကဘာကြောင့်မဆန့်ကျင်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်လူသိရှင်ကြားမကန့်ကွက်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမေးလိရှိပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကြီးပြင်းလာသူတွေအတွက်နှုတ်ဆက်နေခြင်းဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြစ်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဒီမေးခွန်းတွေဟာအလွန်စိန်ကြလွန်းတဲ့လက်တွေ့မကြလွန်းတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုဗီယက်လက်တွေ့ဘဝမှာဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုတာတည်ဆုံခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲအနောက်တိုင်းအမြင်ကသူရဲကောင်းဆန်မှုကိုတန်ဖိုးထားပေမဲ့ဆိုဗီယက်အမြင်ကတော့ရှင်သန်ကြံ့ရင့်မှုကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နားလည်ကြပါတယ်အနောက်တိုင်းသားတယောက်ကအာရွန်ဘတ်ကိုခမားဘာလို့ပါဇက်ပိတ်နေလဲလို့မေးရင်ဆိုဗီယက်သားတယောက်ကတော့ခမားဘလို့လုပ်ပြီးအသက်ရှင်နေသေးတာလဲလို့သာအန်အော်ဂျီမေးပါလိမ့်မယ်ဒီကွာဟချက်ကပဲအာရွန်ဘတ်ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သူဟာကိုကျင်တရားပြည့်ရွင်းသူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဆိုဗီယက်သမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့သူဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြားကယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကရိုသမားတစ်ယောက်ဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်1953ခုနှစ်မတ်လရဲ့အေးစစ်သောနေ့တစ်နေ့မှာဂျိုးဆက်စတာလင်ကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာရုရှားသမိုင်းမှာတာမန်ခေါင်းဆောင်တူတည်ဆုံခြင်းထက်ပိုမိုနှစ်ဆိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ်ဒါဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆိုဗီယက်ပြည်သူတွေကိုဖီစီးထားတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးစတင်အရေးပျော်ကျလာတဲ့သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအီလင်အာရန်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုနာမည်ကိုဆွဲပြုလို့ဒီကာလကိုအရေးပျော်ခြင်းလို့ကဘာကသိမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်နီကီတာခရုရှေ့ရဲ့1956ခုနှစ်ပါတီညီလာခံလျှို့ဝှက်မိန့်ခွန်းကစတာလင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုဗီယက်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဟာရှေ့လျားတဲ့အိမ်မဆိုးကနေလန်နိုးလာသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဂူလက်အကျဉ်းစခန်းတွေရဲ့တကားတွေဟစပြုတ်လာပြီးမတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြသလိုလူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာလည်းအရင်ကတီးတူပြောရဲဖို့တောင်ကြောက်လန့်နေခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ဆွေးနွေးလာရဲကြပါတယ်ဒီလူသမိုင်းဆိုင်ရာအလှည့်အပြောင်းကာလမှာ
အာရင်ဘတ်ဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုဆုံးသတ်ဖို့ချိန်တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာအရင်ကလိုပါဇက်ပိတ်ပြီးအသက်ရှင်နေုံနဲ့မလုံလောက်တော့ပဲအသက်ရှင်ကြံနေရသူတယောက်အနေနဲ့ခေတ်သစ်တစ်ခုကိုပုံဖော်ပြီးဖို့တာဝန်ရှိလာတယ်လို့ခန်းစားမိပုံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာလူများနှစ်ကာလများဘဝစာအုပ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဟာဆိုဗီယက်ယဉ်ကျေးမှုလောကအတွက်ဆယ်ကျိုးကြသလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းတိုင်းကြီးကိုဖြိုချပစ်လိုက်တဲ့ပထမဆုံးသောတယွင်းကျစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အာရင်ဘတ်ဟာသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကနေတဆင့်အစိုးရကတရားဝင်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူသိရှင်ကြားချပြခဲ့ပါတယ်ဆိုဗီယက်စာပေသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖော်မလဇင်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေမျိုးသားဝါဒီလို့တစိမ့်ကတ်ခံရတဲ့ဂျူးစာရေးဆရာတွေနဲ့တနာရှင်ပေါက်ဆလို့ပြစ်ပယ်ခံရတဲ့ပြည်ပရောက်ရုရှားစာပေပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီစာအုပ်ကတဆင့်ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အာရင်ဘတ်ဟာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုရေးသားရုံမကပဲသူတို့ရဲ့လက်ရာမွန်တွေကြပြားတွေနဲ့ပကြီကားတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြင့်အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရန်ရာကိုထိထိရောက်ရောက်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်ထွက်ရှိလာချိန်မှာတော့လူတွေကမဂဇင်းတိုက်ရှေ့မှာတန်းစီပြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသလိုစာအုပ်ကိုတယောက်လက်ကနေတယောက်ငှားဖက်ကြကူးရေးကြနဲ့တုံလှုပ်ချောက်ချားစွာဖတ်ရှုခဲ့ကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဟာသူတို့မသိလိုက်တဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဒီဘလောက်များပြားခဲ့လဲဆိုတာကိုမြစ်ဝါးတင်နဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ပါပဲ။အာရင်ဘတ်ရဲ့စာအုပ်ဟာငါတို့ဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့စင်ကြေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးအတိတ်ကအမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူဖို့လမ်းစာဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတဲ့ကာလတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကလောင်စွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးအမှန်တရားကိုတူးဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုဗီယက်မျိုးစစ်တဲ့လူငယ်တွေအပေါ်ဒီစာအုပ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားနဲ့ရှိုင်းပါတယ်။စတာလင်ခေတ်မှာကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ဆက်ဖြတ်ခံထားရပြီးအစိုးရကကြွေးတဲ့ဝါဒဖြန့်စာပေတွေကိုသာဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အတွက်တော့ခေတ်ပေါ်နုပညာဆိုတာအစိတ်အတောက်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရန်သူလို့သင်ကြားထားခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရင်ဘတ်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အမြင်ကဘာရဲ့အမြင်တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားပါတယ်။အာရင်ဘတ်ကသူတို့ကိုပါရီမြို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့လေထူးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ပီကာဆိုရဲ့ပကြီကားတွေမှာပါတဲ့ခေတ်သစ်အနုပညာအမြင်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်။မန်ဒယ်စတန်နဲ့ဇွိုက်တီဘာတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြပြားတွေကိုခံစားရအောင်သင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလူငယ်တွေဟာအာရင်ဘတ်ကိုသူတို့ရဲ့ဆရာလမ်းပြမြေပုံအဖြစ်သတ်မှတ်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာစုဝေးကမေးခွန်းတွေမေးမြန်းကြဆွေးနွေးညှင်းခုန်ကြတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။အာရင်ဘတ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဖိုးအရွယ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်ကတော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတော်လှန်ရေးမိဘလေးတွေကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့ပယ်ရီစထရိုက်ကခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးရဲ့မျိုးစေ့တွေကိုအာရင်ဘတ်ကဒီစာအုပ်နဲ့ချပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူကလူငယ်တွေကိုမင်းတို့မမြင်ဘူးတဲ့ကဘာကြီးရှိသေးတယ်။မင်းတို့မသိသေးတဲ့သမိုင်းမှန်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးပြောချိန်ကာလမှာအာရင်ဘတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှဟာသူ့ရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ကျေပွန်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သူဟာမိတ်ဆွေတွေတည်ဆုံးနေချိန်မှာမကယ်နိုင်ခဲ့တာအမှန်တရားကိုတိလျက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေခဲ့တာတွေအတွက်သူ့ကိုယ်သူခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်မှာတော့ဒီအပြစ်တွေကိုဆေးကြောဖို့အတွက်သူတတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းလင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ပေးဖို့နဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အမှန်တရားကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့ပါပဲ။အာရင်ဘတ်ဟာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒါပါပဲလို့ပြောခဲ့ဘူးသလိုတကယ်တမ်းလဲသူ့ရဲ့လူများတက္ကရာများဘဝစာအုပ်ဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှုတ်ဆက်ခြင်း theory ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီ theory ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ပြောပြခြင်းဆိုတဲ့ဂရီတကောကိုတော့မပြတ်မကွက်တိဆောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ဟာစာပေလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တာမက
ခေတ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့သမိုင်းမေးတာဝန်ကျေပွန်မှုမှတ်တမ်းအဖြစ်ပါတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အီလျာအာရင်ဘတ်ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်း theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့သမျှကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါအာရင်ဘတ်ရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာရိုးရှင်းတဲ့စင်ကြေပေးမှုတသက်မဟုတ်ပဲလူသားမျိုးနဲ့သမိုင်းမှာအကြမ်းတမ်းဆုံးသောအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယက်တီမှုကိုယူသွားစွာဖွင့်ဟထားတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာထွက်ဆိုချက်တစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။နှုတ်ဆက်ခြင်း theory ရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာတရားဝင်မှုဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ခြင်းမှာတည်ရှိတာမဟုတ်ပဲအမှန်တရားကိုထိမ့်သိမ်းထားခြင်းမှာသာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာအာရင်ဘတ်သာ1938ခုနှစ်ကစိတ်လိုက်မှန်မှာတုံ့ပြန်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုဟာသူရဲကောင်းဆန်တဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရုရှားစာပေသမိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့တူမန်နက်စတန်ရဲ့ကြပြားတွေဘေဘယ်ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းတွေပါရီမြို့ရဲ့အမှုပညာရနံ့တွေဟာလည်းထာဝရမြင်မြုပ်ခံလိုက်ရဖို့ရှိနေလို့ပါ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာတရေဘောကြောင့်မှုလို့ဆွဆွဲနိုင်တရားရှိပေမဲ့လက်တွေ့သမိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်ခြင်းကပဲအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုဆက်ဆက်ပေးနိုင်သေးတဲ့တခုတည်းသောတရားဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲလူသားဆန်မှုနဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကရွေးချယ်စရာမဲ့အခြေအနေတွေကိုစာနာစိတ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာရင်ဘတ်အပါအဝင်အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုဗီယက်ပြည်သူတွေရဲ့အကြက်တဲကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အမှန်တရားအတွက်အသက်ပေးမယ်လို့ကြွေးကြော်ရတာလွယ်ကူပေမဲ့တကယ်တမ်းအသက်ရှင်မလားသေမလားဆိုတဲ့တနက်ပြောင်းဝအောက်ရောက်နေချိန်မှာတော့လူသားတွေရဲ့အခြေခံဗီဇစိတ်ကသာဥဆောင်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်။စတာလင်ရဲ့အကြောက်တရားရန်တရားကြီးဟာလူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုချိုးနှိမ်ပြီးလူတိုင်းကိုအပြစ်ရှိသူနဲ့ကြံရပါသားကောင်တွေဖြစ်ရောထွေးသွားအောင်ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ဒီလူကိုချင်းတရားဆိုင်ရာမိခိုးရောက်နေမြေမှာအဖြူနဲ့အမဲတဲကွဲတော့ခွဲကြွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အာရင်ဘတ်ဟာသူတော်စင်တူမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးခဲ့တယ်။နိုင်ငံသားကိုခရီးထွက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။စနစ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမိမိချမ်းသာမှုတက်တဲ့အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာမဟုတ်ပဲနောက်ငလျင်လှုပ်တယ်ဗျငလျင်လှုပ်တယ် sorry နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ကြံရင့်မှုကိုအရင်ပြုပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မဲ့လက်နက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လူသားဆန်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုဝန်ခံရဲတဲ့တတ္တိနဲ့ပြန်လည်ပေးဆက်လိုတဲ့စိတ်ထားသူ့ရဲ့စိတ်ထားကတာမန်ခွင့်ရေးသမားတူအဖြစ်ကနေခွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဖြေထုတ်ရမယ်ဆိုရင်အီလျာအာရင်ဘတ်ရဲ့သူရဲကောင်းလားခွင့်ရေးသမားလားဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အဖြေကတော့နှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာခေတ်ဆိုးကြီးတဲကရှင်သန်ကြံရက်သူနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကရိုသမားတဦးသာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မယ်သူရဲကောင်းတွေလို့ရှေ့တန်းကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်သူမဟုတ်ပေမဲ့သူဟာစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်အထိအသက်ရှင်ကြံရက်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အမည်စင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးသမားတွေလို့ကိုကြိုးရှာခဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအများပြည်သူအသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးရေးအတွက်ပြန်လည်အသုံးချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုစနေစင်လိုပရောဖက်ဆန်နဲ့တော်လှန်သူမဟုတ်ပေမဲ့အာရင်ဘတ်ဟာဆိုဗီယက်ပြည်သူတွေကိုကဘာကြီးနဲ့ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတစုဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဝေဖန်သူတွေရှိနေအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လူများတက်ကြတဲ့များဘဝစာအုပ်ဟာရုရှားစာပေသမိုင်းမှာမရှိမဖြစ်တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေမယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်အာရင်ဘတ်ရဲ့အမွေနဲ့ဟာတွားများကိုကြိတ်၍နှုတ်ဆက်နေကြရခြင်းကနေအမှန်တရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုခြင်းစီကိုကူးပြောင်းပေးခဲ့တဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ကျေပွန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝနဲ့စာပေဟာအမောင်မှိုက်ဆုံးညက်တဲ့တကောင်ရံမှာမီးတို့ကင်ဆောင်ပြီးမငိမ့်သက်ပဲလာမဲ့မနှက်ဖြန်စီကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းအဖြစ်ထာဝရတည်ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်နောက်တော့မှပြန်ဆုံးပါမယ်အီလျာအာရင်ဘတ်ရဲ့